मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या वानखेडे स्टेडियमवरच्या एका स्टँडला भारताचे माजी कर्णधार रवी शास्त्री यांचं नाव देण्यासाठी विशेष सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलंय। याच सोहळ्यात वानखेडे स्टेडियमच्या 3 प्रवेशद्वारांना अनुक्रमे माजी कसोटीवीर दिलीप सरदेसाई, माजी कसोटीवीर एकनाथ सोलकर आणि भारताच्या माजी कर्णधार डायना एडलजी यांचं नाव देण्यात येते। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नामकरणाचा हा सोहळा संपन्न होतोय। राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार आणि एमसीएचे अध्यक्ष अजिंक्य नाईक हेही या सोहळ्याला उपस्थित आहेत। Yes, thank you. So now we saw on the big screen the economic. Now we unveil and reveal the next. That is the. Today, India are the world champions in women's ODI cricket. But women's cricket needed. हा सोहळा आता वानखेडे स्टेडियमवर पार पडतो आहे। वानखेडेच्या स्टँडला माजी कर्णधार रवी शास्त्रींचं नाव देण्यात येते आणि याच सोहळ्याची ही क्षणचित्र। 64 versus Australia in Delhi. Of course, that is India. But when you look at her record in domestic cricket, 11 national titles for the Railways and 3 for Mumbai. A mentor, a guide, and an inspiration to so many women cricketers in Mumbai and in India. The first Indian woman cricketer to be inducted in the ICC Hall of Fame. Can we have a big round of applause for Diana Edelji ma'am? She is here. I would request the family members to please join in. Back end team to please get the buzzer ready. मी विनंती करीन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना की त्यांच्या हस्ते डायना एडलजी मॅडम यांच्या उपस्थितीत ॲट अ काउंट ऑफ 3 आपण डायना एडलजी गेट. येस, द फॅमिली मेंबर्स टू प्लीज जॉइन इन. येस ओके, फडणवीस सर, नम्र विनंती, अ काउंट ऑफ 3 we are now good to go. 1, 2, 3. Minister to present a memento to Diana ma'am, and as we see the Diana Edelji gate here. Yes, keep the claps going, ladies and gentlemen, keep the claps going. It's a special moment. We saw the Eknath Solkar gate, the Diana Edelji gate. So 2 gates now adorn the Wankhede Stadium. Yes, thank you. May I request the dignitaries to please take their seats. And may I request Diana ma'am to kindly come up and express her thoughts at this wonderful and a historic occasion. Good evening, everybody. Respected Chief Minister and all the other distinguished members on the dais. It is indeed a great moment for me and my family to be standing here for the unveiling of the gate in my name. It is definitely a double honor for me because it is the railway bridge in which I served for 40 years. MC Cricket and Railways have both come together today again. I've played cricket right from before this stadium was built. I've worked with Shri Wankhede ji, Professor Changadkar ji,
Professor Shetty. We used to have the Bombay Women's Cricket Association also placed in the Mumbai Cricket Association office. Polly Kaka, Madhav Mantri ji, with all these office bearers used to finish their meeting and then come for our meeting also. We had common office bearers. I would like to first thank Mrs. Alu Bamji, who started women's cricket in this country way back in 1969 at the CCI. Unfortunately, she lost her husband, so in 1970 there was a break, and 1971 it started again. Albi's Cricket Club was the first club. That time it was from the initials of Alu Bamji, and we formed that club. And I used to stay in a railway colony because my father was also with the railways. And it used to be tennis ball cricket every Saturday and Sunday, 10 boys and 1 girl. My sister joined in later, but it was basically me who was playing. When we read about it, about women's cricket starting, I was very much into table tennis and basketball then, junior Maharashtra, junior schools. But I was not very clear in my mind because I was getting stuck in आपण the हा जो quarterfinals. सोहळा पार पडतो आहे या सोहळ्याबद्दलची अधिकची माहिती जाणून घ्यात. आपल्यासोबत आपले प्रतिनिधी विजय साळवी आहेत. विजय, खरं तर मुंबई ही क्रिकेटची पंढरी आणि त्यातलं वानखेडे हे एक देऊळ आणि याच देवळामध्ये एक एक जे वारकरी आहेत हे क्रिकेटचे वारकरी यांचा बहुमान हा केला जातोय. हा किती मोठा बहुमान असणार आहे? खऱ्या अर्थाने एक मोठा बहुमान आहे. दीपक, आपण नुकतंच पाहिलं की भारतीय महिलांनी वनडेच्या विश्वचषकावर आपलं नाव कोरलं होतं. आजच्या मुलींनी भारताला विश्वचषक मिळवून दिला, पण याचा पाया कुठे रोवला गेला होता तो आत्ता आपल्याला डायना एडलजींनी सांगितलं. 1969 साली ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर, जे मुंबईतच आहे, तिथं महिला क्रिकेटचा पाया घालण्यात आला होता. आणि त्यात जी एक महिला होती जिनं पुढे जाऊन भारताचं कर्णधारपद भूषवलं, तिचं नाव आहे डायना एडलजी. एक वेगळ्या अर्थानं हा सोहळा आहे. याचं मुख्य कारण रेल्वे ब्रिज मधून वानखेडे स्टेडियमला येणारं जे प्रवेशद्वार आहे त्या प्रवेशद्वाराला डायना एडलजी यांचं नाव देण्यात आलंय. आणि ते सार्थ अशासाठी मी म्हणेन, डायना एडलजी यांनी भारताचं कर्णधारपद भूषवलंच, मुंबई क्रिकेटच्या विकासात त्यांनी काम केलंच, पण त्यांनी रेल्वेसाठी 40 वर्ष नोकरी केली. त्यामुळे एक वेगळा संयुक्त असा सोहळा इथं होतोय. रेल्वे आणि MCA कदाचित या निमित्तानं एकत्र येते. एकनाथ सोलकर भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या इतिहासात क्षेत्ररक्षणासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा ज्यांचं नाव गाजलं ते एकनाथ सोलकर, त्यांच्या नावाचं प्रवेशद्वार होतंय. दिलीप सरदेसाई 1971 सालचा वेस्ट इंडिजचा दौरा भारतानं जो केला, सुनील गावस्कर यांच्यासाठी तो ओळखला जातो. पण त्याच दौऱ्यात दिलीप सरदेसाई यांची बॅट देखील पराक्रम तिथे आपल्याला पाहायला मिळाला होता. आणि त्या दिलीप सरदेसाईंचं नाव एका प्रवेशद्वाराला देण्यात येत आहे. आणि भारताचं कर्णधारपद भूषवलं. अतिशय जर गुणवत्ता बघितली तर 4 चौघांसारखीच होती, पण ज्यानं चॅम्पियन्स ऑफ चॅम्पियन्सचा मान मिळवला, ज्यानं भारताचं कर्णधारपद भूषवलं, कारण त्याची बुद्धी ही तल्लख होती. त्यामुळे जर तुम्ही हुशारीनं खेळाल ना तर तुम्ही कुठे जाऊ शकता हे खऱ्या अर्थानं जर देशाला कोणी दाखवून दिलं असेल आणि अजूनही जो समालोचन कक्षातून जाणवून देतोय, दाखवून देतोय, तर रवी शास्त्री, त्या रवी शास्त्रीचा नावाचा एक स्टँड आज वानखेडे स्टेडियमवर होतोय. एका अर्थानं या चौघांचा गौरव आहे आणि तो गौरव सार्थ म्हणायला हवा. विजय, धन्यवाद या सविस्तर माहितीबद्दल. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट. Thank you.